കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा मिले। വീണ്ടും ഒരു ദിവസവും കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു. और एक दिन प्रभु ने हमें ध्यान दिया। കർത്താവ് നമ്മളെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു. प्रभु हमें कितना प्यार करता है। കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവന്റെ വലിയ ദയയാണ്. प्रभु हमसे जो बात करता है वो परमेश्वर की बड़ी करुणा है। നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ച വിഷയം ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ നന്മകളും ജഡജ്ഞാനത്തിന്റെ ദോഷവശങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. कल हम लोग जो परमेश्वर का ज्ञान की श्रेष्ठता और मनुष्य के जो ज्ञान की जो बुराई या गलती, ये आपस का फर्क का बारे में हम कल ध्यान कर रहा था। നമ്മുടെ സ്വന്തം വിവേകത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. हमारा खुद का ज्ञान में और बुद्धि में आश्रय करना वो विनाश की ओर जाने वाली बात है। സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മളെയും പങ്കാളികളാക്കുകയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. सर्वज्ञानी परमेश्वर ने अपने ज्ञान में हमें भी शामिल कराता है, वो प्रभु करता है। നമ്മൾ ഇത് വളരെ നാളുകൾ തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. കാരണം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അന്തസത്ത മുഴുവനും ദൈവപരിജ്ഞാനമാണ്. ये बहुत ही दिनों को लेकर के सीखने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन की सबसे बड़ा भेद की बात क्या है कि परमेश्वर का ज्ञान की बात। കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിജ്ഞാനക്കുറവാണ് ജനം നശിച്ചു പോകാനിടയായത്. जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया तो दुनिया ने उसको नहीं पहचाना, इसलिए लोगों का नाश होता है। നമ്മള് കർത്താവ് ഈ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയുള്ളവനായ ഈ ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ജനം അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 3:31 വായിക്കുന്നുണ്ട്. मरकोस का सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन में, मरकोस 3 अध्याय का 31 वचन में, इस ज्ञान से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था तो लोगों ने उसको कैसे जाना करके हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए मरकोस 3 का 31। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। 3:21 अच्छा 3 का 21 21 3 का 21। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। അവന് ബുദ്ധിഭ്രമമുണ്ട്. वहां पर वो लोगों ने क्या बोला कि उसका चित्त ठिकाने में नहीं है। നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? हम जो रहता है ये दुनिया कैसा दुनिया है? തിന്മയെ നന്മയെന്നും ഇരുളിനെ വെളിച്ചമെന്നും മധുരത്തെ കയ്പെന്നും പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. हम उस प्रकार की एक दुनिया में रहता है कि बुराई को भलाई कहता है, अंधकार को ज्योति कहता है, मतलब मीठा को काटा कहता है, ऐसा एक दुनिया में हम रहता है। അപ്പൊ നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച സകല ജ്ഞാനവും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിൽ നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് ദൈവിക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ആരംഭമിടുകയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. जब प्रभु को हम पाता है तो प्रभु क्या करता है, हमने जो भी दुनिया से पाया उन सारे बातों को दूर करके निकाल करके हमें स्वर्गीय ज्ञान से भरने लगता है। അപ്പം ദൈവപുത്രനെ ഭ്രാന്തനെന്നും അവനെ ദുരാത്മാവുള്ളവനെന്നും ബേൽസെബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെന്നും ഒരു ജനം വിധിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രയ്ക്ക് അന്നത്തെ ദൈവജനം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാര് കുരുടരായിരുന്നു, അന്ധരായിരുന്നു. मतलब उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह को वो पागल है, वो दुष्टात्मा से है, वो कुछ नहीं जानता, वो कारपेंटर का बेटा है, ऐसा कई रीति में कहते हुए इतना तुच्छ जानने वाले लोग थे उस समय के लोग। അപ്പൊ അവിടെ ദൈവിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. और प्रभु को जानने के लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान का जरूरत है। ഇസ്രായേലിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഹോശേയ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ന്യായവിധി വരാൻ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഹോശേയ പ്രവചനം 9-ന്റെ 7-ാം വാക്യം. होशिया 9 अध्याय का 7 वचन में उन लोगों के बीच में न्याय आने का कारण का बारे में हम पढ़ता है। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा, उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। നോക്ക്, അവര് ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനകാലം അടുത്തിരിക്കുക. കാരണം ദൈവം സന്ദർശിക്കാൻ എന്താണ്, ഒരു പ്രവാചകനെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ള പ്രവാചകനെ പോഷൻ എന്നാണ് ജനം പറയുന്നത്. जब प्रभु का दंड का दिन आ गया है और जिसमें प्रभु की आत्मा है, वो लोगों के बारे में दुनिया क्या बोलता है, वो एकदम भूले लोग है या मतलब
बुद्धिहीन लोग एक करके कहता है। ഇതിന്റെ ആത്മപൂർണ്ണൻ, ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഭ്രാന്തനെന്നും. और जो आत्मा से परिपूर्ण है उसको बोलता है वो पागल है। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, എന്നെ ലോകം പച്ചമരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണങ്ങിയ മരത്തോട് എത്രമാത്രം അവർ ചെയ്യും. इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर मानो जब कच्चा पेड़ के साथ ऐसा लोगों ने किया है तो सूखे पेड़ के साथ ये दुनिया कैसा काम करेगा। അപ്പൊ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ദൈവജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ദൈവപുത്രനെ വിധിക്കുന്ന വിധി എത്ര ദോഷമുള്ളതാണ്, എത്ര ദോഷമാണ് അവർക്ക് വരുത്തുന്നത്. ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर का पुत्र का उन्होंने कितना दोष लगाता है, कितना बुराई उनके जीवन के लिए है। ആ 10-ാം അധ്യായം, യോഹന്നാൻ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, जब यूहन्ना 10 अध्याय का 20 वचन में हम पढ़ता है, उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है। നോക്കുക, ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? वो ये किसके बारे में कहता है? ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള പാപം. ये है पवित्र आत्मा का खिलाफ पाप। ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമില്ലാതെ അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നതും എന്ത് നമ്മൾ കമന്റ് പറയുന്നതും ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ പാപമാണ്. जो प्रभु का बारे में सच्चा ज्ञान ना रहते हुए प्रभु का बारे में जो कुछ भी कहता है वो बड़ा पाप है। അപ്പോൾ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്, ഈ ആത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർത്തിയിലേക്കാണ്. जब पवित्र आत्मा हमको ले चलता है तो प्रभु के उस ज्ञान की पूर्ति की ओर हमें ले चलता है। നമ്മൾ ഈ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? हमें आत्मीय जीवन में उन्नति पाने का अर्थ क्या है? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നന്നായി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ആള് വളർന്നു എന്നാണ്. हम लोगों को ऐसा लगेगा शायद वो अच्छा प्रचार करेगा तो वो एकदम मानो अच्छा दीदी में बैठ गया करके हमको लगेगा। എന്നാൽ പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നു. अगर गीत गाने के लिए उनको सामर्थ्य है तो हम बोलेगा उनको आत्मीय जीवन में उन्नति है। നമ്മൾ വളരേണ്ടത് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ 2 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ, അതിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കൃപയിലും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുകയും. अभी हमें जो बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए? दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन में हम पढ़ता है कि उसके अनुग्रह में, उसके ज्ञान में बढ़ते जाए। അപ്പം അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാനാണ് കൃപ തരുന്നത്. अब उसके ज्ञान में बढ़ने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देता है। ലോകത്തിന് ജ്ഞാനം കിട്ടാനായിട്ട് ദൈവകൃപ പകരുന്നില്ല. दुनिया के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उंडेलता। ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ കൃപയെ ധാരാളമായി പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए परमेश्वर बहुतायत से अनुग्रह उंडेलना चाहता है। കാരണം നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മളെ എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ആ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ പാപമോചനം തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. जब हम एफेसियों का पत्री 1 अध्याय का 4 वचन में और 8 वचन में जब हम पढ़ता है कि प्रभु का निकट में हमें हमारा निष्कलंक और निष्कपट होकर खड़ा करने के लिए प्रभु ने हमें बहुताय से अनुग्रह दिया करके हम लोग देखते हैं। അവിടെ ദൈവിക ജ്ഞാനം വിവേകത്തോടുകൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു. अभी परमेश्वर का ज्ञान हमें बहुत विवेक के साथ दिया है। അവിടെ അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പ്രിയനായവനിൽ തന്റെ കൃപയെ നമുക്ക് തന്നു, നമ്മളെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്. उसका 1 अध्याय का एफेसियों 1 अध्याय का 6 वचन में प्रभु ने हमको पाप क्षमा दे करके अनुग्रह बहुताय से दिया। इसके बाद ഇതിന്റെ അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം उसका 8 वचन में പढ़ो, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। പ്രൈസല്ലോ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും പാപക്ഷമയും അനുഗ്രഹവും ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തി വെച്ചതും ദൈവം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ ദൈവം ഇത് ജ്ഞാനത്തോടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിലും വചനധ്യാനത്തിലും ഈ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. जब हमने उद्धार पाया तो प्रभु ने हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह उंडेला, कृपा उंडेला, और इतना ही नहीं अभी हमें मिला हुआ उस ज्ञान में बढ़ते जाना ये हमारी जिम्मेवारी है। എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ यदि हमें वो ज्ञान मिलना है നമ്മളിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്, हमारे में उंडेला है, നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. हमारे में अलग करके रखा है। നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലോകജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടമാവും. अगर हम प्रभु ने दिया हुआ बातों पर अगर ध्यान ना लगाए तो हम दुनिया की ओर बहकने का खतरा है। ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? നമ്മൾ യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 21 22 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, जब यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय का 21 और 22 वचन जब पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 21 और 22 वचन जब पढ़ेंगे, हे भविष्यद्वक्ता, बिना मेरे भेजे दौड़ जाते
और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। ഇവിടെ ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ. यहाँ पर जो परमेश्वर का ज्ञान पाना चाहिए प्रभु का भविष्यवक्ता लोग, പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാതെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ പോവുകയാണ്. परंतु वे लोग प्रभु से ज्ञान प्राप्त ना करते हुए अपने समझ के अनुसार वो दुनिया की ओर जाते हैं। അപ്പൊ 22-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, और उसका 22 वचन में प्रभु कहता है, ഈ പ്രവാചകന്മാർ ये भविष्यवक्ता लोग പഠോ यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। നോക്കുക, എന്റെ ആലോചന സഭയിൽ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ यदि वो मेरी आलोचना में बना रहता तो എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ തിരുവചനവുമായി ദൈവസ്ഥലിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ मतलब प्रभु के संगति में प्रभु के वचन के साथ बैठने के द्वारा എങ്ങനെയാണ് മറിയയ്ക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? मतलब मरियम को कैसे ज्ञान मिला? മാർത്താ മറിയയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. मार्था और मरियम के बारे में हम जानते हैं। അവൾക്കൊരു ദിവ്യജ്ഞാനം അവളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നത് കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്നു കർത്താവിൽ നിന്നും കേട്ടപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ജ്ഞാനമുണ്ടായി. उनको उस ईश्वरीय ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान कैसे मिला? प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बैठा, प्रभु को सुना, तभी उसको ज्ञान मिला। അപ്പോൾ മാർത്തയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൾക്ക് കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊരു ഹൃദയമാണ്. परंतु मार्था का दिल बहुत उलझन में थे അവളുടെ ആ പ്രശ്നം മറിയയ്ക്കുമുണ്ട്. और वो समस्या मरियम में भी थी। എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം. परंतु ये दोनों इस समस्याओं को जब सामना करते हैं उसमें बहुत फर्क है। കാരണം മറിയ വളരെ സൗമ്യതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ദൈവിക ജ്ഞാനം അത് അവളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. मरिया बहुत शांति के साथ परमेश्वरीय शांति के साथ उन्होंने प्रभु के उपस्थिति में बैठा, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। അപ്പൊ യിരെമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ സ്വയജ്ഞാനത്തിൽ പോയി പ്രവചിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെതെന്ന് പറഞ്ഞ് പോഷ്ക് പറയുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. यिर्मयाह के दिनों में प्रभु से पाकर के बात बताने वाला ज्ञानी लोग भी थे, प्रभु से ना पाते हुए अपने ज्ञान को लोगों के बीच में बताने वाले लोग भी थे। അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. अभी ये दोनों का फर्क प्रभु कहता है, കാരണം ദൈവജ്ഞാനവും മാനുഷിക ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान में मनुष्य के ज्ञान में कितना बड़ा फर्क है। 23-28 जब वही यिर्मयाह 23 अध्याय का 28 वचन, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? 28, അതായത് സ്വപ്നം കണ്ട പ്രവാചകൻ സ്വപ്നം വിവരിക്കട്ടെ. 23-28 उसका 23 का 28 वापस पढ़ना। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് എന്റെ വചനം കിട്ടിയവൻ, എന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയവൻ എന്റെ വചനം പറയട്ടെ. तो प्रभु यहाँ पर कहता है कि जिसने मेरा वचन सुना है वो मेरा वचन बोले। അല്ലാതെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയട്ടെ. मतलब स्वप्न देख करके स्वप्नों में से जो पाया हुआ वो लोग वो कहे। എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെയും ഈ രണ്ട് ജ്ഞാനത്തെയും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വൈക്കോലും ഗോതമ്പും തമ്മിൽ ഒക്കുമോ? അടുത്ത ആ വാക്യ 28-ാം വാക്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ടിലുണ്ട്. परंतु इन दोनों ज्ञानों को प्रभु किस प्रकार तुलना करता है उसके 28 वचन के आखिरी भाग में है, यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं? അപ്പം ഗോതമ്പും വൈക്കോലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ്? वहां पर मतलब गेहूं और भूसा उसका आपस में कैसा मेल है? ഒരു ബന്ധവുമില്ല, कोई मेल नहीं। ദുഷ്ടന്മാർ പാറിപ്പോകുന്ന പതിർ പോലെ അത്ര എന്ന് നമ്മള് സങ്കീർത്തനം 1 വായിക്കുന്നുണ്ട്. दुष्ट लोग उड़ जाने वाला भूसा का समान है करके हम भजन संहिता में पढ़ता है। അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പതിർ പോലാണ്, വൈക്കോൽ പോലെ മാത്രമാണ്. ये भी अगर हमें प्रभु का ज्ञान नहीं है तो इसी प्रकार उड़ जाने वाला भूसा के समान है। ഈ ലോകത്തിലെ നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഏത് വാക്കുകളും അങ്ങനെയാണ്. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അത് പതിർ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. इस दुनिया का वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसकी बात प्रभु के दृष्टि में वो भूसा के समान है, उड़ जाने നമ്മള് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? जब हमें प्रभु के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और യോഹന്നാൻ बपतिस्मा देने वाला प्रभु के बारे में क्या कहता है? അത് മത്തായി സുവിശേഷം 3:12 പറയുന്നുണ്ട്. जब मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय का 12 वचन में कहता है, ഈ ഗോതമ്പും ഈ വൈക്കോലും വേർതിരിക്കുന്നവനാണവൻ. और ये माना गेहूं को और भूसा को अलग करने वाला है वो। അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വീശുമുറമുണ്ട്. उनके हाथ में एक सूप है। അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയുന്തോറും നമ്മൾ ഗോതമ്പിന്റെ ആ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ പക്വതയിലേക്ക് വരികയാണ്. जितना जितना हम प्रभु के बारे में जानेंगे
उतना उतना हम उस अच्छे गेहूं के समान उस ज्ञान में हम बढ़ेंगे। പതിരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? वो भूसा का अर्थ क्या है? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴമ്പില്ല, उसके अंदर कुछ भी नहीं, എന്നാൽ ഉണ്ട്. परंतु है അത് പോഷത്വമായ वो मूर्खता है, ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. वो दुनिया की बात है। നമ്മൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. पहले हम ऐसे थे, നമ്മൾ ബുദ്ധി കെട്ടവരും ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. हम लोग बुद्धिहीन थे और अज्ञानी थे। ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോഷത്വം മാറിയിട്ട് ദിവ്യജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. जब प्रभु ने हमको बुलाया और प्रभु ने हमारे अंदर से वो मूर्खता को निकाल करके स्वर्गीय ज्ञान हमको दे दिया। അപ്പോൾ ദൈവിക ജ്ഞാനം അത് അത് ഗോതമ്പാണ്. और जो स्वर्ग का जो ज्ञान जो है वो अच्छा गेहूं അല്ലെ, है, ജഡജ്ഞാനം അത് വൈക്കോലാണ്. परंतु जो शारीरिक ज्ञान या अपना खुद का जो ज्ञान है वो भूसा है। യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വീശുമുറവുണ്ട്. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहता है कि उनके हाथ में एक सूप है അത് രണ്ടിനെയും അവൻ വേർതിരിക്കും. और वो इन दोनों को भूसा को और गेहूं को अलग करता है। ഇപ്പോൾ കർത്താവ് സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായിട്ട് ഞാൻ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. जब प्रेषित पौलुस मंडली की स्थापना का बारे में कहने के समय में मैं एक ज्ञानी के समान मतलब एक नेव डाला है, അപ്പൊ ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ജ്ഞാനികളാണ്. क्योंकि मंडली बोलेगा तो ये बहुत बड़ा ज्ञानी लोगों का झुंड है। അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ആ കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പരമജ്ഞാനിയായ ദിവ്യജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. क्योंकि मंडली का जो कॉर्नर का पत्र जो है वो महान ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह है। അതിന്റെ ശില്പികളായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം വിട്ട് പണിയുന്ന പ്രവാചകന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരും ഭയങ്കര ജ്ഞാനികളാണ്. और उसके उस कॉर्नर का पत्र के ऊपर बनाने वाला अवश्यता और प्रेरित लोग वो भी बहुत ज्ञानी लोग हैं। അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബിൽഡറായിട്ട് ഞാൻ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ജ്ഞാനിയായിട്ട്. अभी यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं ज्ञानी के समान एक मतलब बुद्धिमानी के साथ मैंने एक नेव को डाला है। നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാന കൂടാരം പണിയുന്നതിനായിട്ട് ദൈവീയ ആത്മാവിൽ നിറച്ച ബെസലേലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. जब हम पुराने नियम में मिला वाला तंबू बनाने के बारे में प्रभु ने ज्ञान से भर दिया हुआ बेसलेल के बारे में हम पढ़ता है। അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ പണിയുകയാണ്. जो मसीह नेव है वो नेव पर एक एक विश्वासी बनाता है। അപ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളി, പൊന്ന്, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ. अभी वहां पर भी प्रेषित पौलुस कहता है कि सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, എന്നിട്ട് പറയാണ് മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ. इसके बाद में कहता है कि लकड़ी घास भूसा। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോഷത്വമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും വൈക്കോലാണ്, നമ്മൾ വെറും അത് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നത്. यदि हम प्रभु का दृष्टि में अगर अपनी इच्छा में अपनी बुद्धि में अगर काम करता है तो हमारा हर एक काम लकड़ी घास भूसा का काम करता है। അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയാം, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, ഓരോരുത്തൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കണം. इसलिए पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 11 से 15 तक जो हम पढ़ता है कि ये बात को विस्तार से बोलता है और वो कहता है कि एक एक जन किस रीति में वो काम करता है ये बात को अपने आप को परखना चाहिए। 10 ബി പാർട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തൻ നോക്കിക്കൊള്ളണം. उसका पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 10 वचन की बी पार्ट में लिखा है कि हर एक लोग ये जान जाए कि मैं कैसा काम करता हूँ। അപ്പോൾ നമ്മൾ പണിയപ്പെടുകയാണ്. और हम लोग बनाया जा रहा है, പക്ഷേ ദൈവമാണ് പണിയുന്നത്. परंतु बनाने वाला प्रभु है। പക്ഷെ കർത്താവ് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ് പണിയുന്നത്. परंतु प्रभु उस स्वर्गीय ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान से बनाता है അത് ത്യജിച്ചിട്ട് और उसको त्यज कर നമ്മൾ യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ हम जिसे यिर्मयाह की किताब में देखा था, വൈക്കോൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോഷത്വം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നതെങ്കിൽ यदि भूसा के साथ या हमारे उस मूर्खता में हम उन कामों को करता है तो അതിന്റെ നഷ്ടം എത്ര ഭയങ്കരമാണ്. उसका नुकसान कितना बड़ा है, അത് തീ കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്യും. वो उस दिन आग के द्वारा परखा जाएगा। അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. इसलिए हर एक लोग अपने आप को परखे। നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് ദൈവവചനവുമായിട്ട് ഇരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവം നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പണിയാണ്. കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ്. परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन के साथ आत्मा में उसको ध्यान करके अगर नहीं पाता तो हम लोग जो भी काम करता है मैं अपने आप को मैं ज्ञानी समझ करके करने वाला मूर्खता का काम है। അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്തു എന്ന പരമജ്ഞാനിയായ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പണിയുമ്പോൾ
इस प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी है उसके साथ मिलाकर जब हम प्रभु में काम करते हैं നമ്മൾ ജ്ഞാനികളാകുകയാണ്. हम उस समय में और भी ज्ञानी बनते जाते हैं. ഇതല്ലേ പിതൃഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. यही तो स्वर्गीय पिता का इच्छा है. നമ്മൾ ആരെ പോലെ ആകണം? हम कैसे बनना चाहिए? തന്റെ പുത്രന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുന്ന ഓരോ ദിവസവും ആ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. अपने पुत्र की समानता में बनने वाला कार्य करने वाला कामों में हम लगे हुए हैं. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്വർണം വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറി കല്ല് എന്താണ്? यहाँ पर जो बोला हुआ सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर क्या है? നമുക്ക് അതിന് പല രീതിയിൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ്. उसके बारे में बहुत से व्याख्या है, परंतु हमें यहाँ पर ये जानना चाहिए कि वो मसीह की ज्ञान की बातें हैं. പൊന്നും വെള്ളിയും അതുപോലെ വിലയേറിയ കല്ല് എല്ലാം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. मतलब ये यहाँ पर जो बोला हुआ सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर ये सब यीशु मसीह ही है. അത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്തോറും നമ്മൾ ആ അടിസ്ഥാന കല്ലിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ജ്ഞാനികളായി നമ്മൾ വിലയേറിയ കല്ലുകളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും വെള്ളി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. वह मसीह है करके जान करके हम उस प्रकार का काम करता है तो हम सोना बनते जा रहा है, चांदी बनते जा रहा है, बहुमूल्य पत्थर बनते जा रहा है. അവിടെ നമ്മൾ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. योग का किताब में बढ़ता है. യോബിന്റെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യം. जब माला योग का किताब उसका 22 अध्याय का 25 वचन, योग 22 अध्याय का 25 वचन. तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा. അപ്പൊ സർവശക്തൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വർണവും വെള്ളി. इसका मतलब सर्वशक्तिमान हमारा सोना और चांदी बनेगा. നമ്മൾ അവങ്കിലേക്ക് അവിടെ 23-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. उसका 23 वचन में हम पढ़ता है, നീ അവങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ, यदि तो उसकी ओर मुड़े तो. കാരണം നീ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ലോകജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡജ്ഞാനം സ്വർണവും വെള്ളിയുമാണ് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഭോഷത്വമാണ്. अगर हम अपने ज्ञान को अपने पास रखते रहेगा तो वो मूर्खता की बातें हैं. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, इसलिए वहां पर कहता है അതിൽ 24-ാം വാക്യം, उसका 24 वचन, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे. നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിന്റേതെന്ന് സ്വർണമെന്നും അതുപോലെ വിലപ്പെട്ട ഓഫീർ തങ്കമെന്ന് തോന്നുന്ന തോട്ടിൽ എറിഞ്ഞു കളയാം. मतलब जो तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि में तुझे श्रेष्ठ समझता है वो सब तुम क्या करना, उसको फेंक दो. നമ്മൾ ലോകത്തിൽ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കും, കാരണം അത് ദിവ്യജ്ഞാനമല്ല. क्योंकि ये दुनिया की जो मूल्यवान बात जो हमारे लिए श्रेष्ठ समझेगा तो वो ईश्वरीय ज्ञान की बात नहीं. അപ്പോൾ അതിന് 25-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, तो उसका 25 वचन में हम पढ़ता है, അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ इस प्रकार अगर आप फेंक देगा तो, അത് എറിഞ്ഞു കളയാൻ ജ്ഞാനം വേണ്ടേ? और उसको फेंकना है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए ना. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും വിലപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടത് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കളയണമെങ്കിൽ ദിവ്യജ്ഞാനം നമ്മളിൽ എത്തുമ്പോൾ വിലപ്പെട്ടതൊന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് എറിഞ്ഞു കളയുന്നത്. अभी तक हमने उसको बहुत बड़ा मूल्यवान समझते थे, परंतु हमने उससे भी बढ़कर के मूल्यवान बात को देखते हैं तभी हम इसको फेंक सकते हैं. നമ്മൾ ഈ പ്രധാന ശില്പിയായി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായ ശില്പി എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പൗലോസിനും ലോകത്തിൽ വലിയ ജ്ഞാനമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. जब पौलुस अपने आप को मैं प्रधान शिल्पी होकर के ये काम करता हूँ करके बोलने के समय में पौलुस का भी जीवन में उससे पहले उसको भी बहुत से ज्ञान थे. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ താനും വിലയുള്ളതായി കണ്ടു. जो परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान नहीं, ऐसे बातों को अपनी दृष्टि में मूल्यवान करके उसने भी देखा था. എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് പൗലോസ് അത് വിലയില്ലാത്തതായി എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത്? ചപ്പും ചവറെന്ന് പറയാൻ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്? परंतु कब पौलुस ने उन बातों को जो श्रेष्ठ समझता था वो एकदम कचरा कब समझा? ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോൾ. जब यीशु मसीह की ज्ञान की श्रेष्ठता मिलने के बाद, ദൈവാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, जब प्रभु के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को अपना अंदर प्रकाशित किया तब, അതാണ് അവൻ രാജാവിനോട് പറയുന്നത്, രാജാവ് എനിക്ക് സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. इसलिए वो अब अग्रिप्पा राजा से कहता है कि जो मुझे स्वर्गीय दर्शन मिला वो बात को मैं इनकार नहीं कर सकता. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും സ്വർണമെന്നും ഓഫീർ തങ്കമെന്നും പറയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട്. इसका मतलब हमारे अंदर जो सोना और ओफीर का मतलब चांदी कहने वाला कई बात हमारे अंदर है, അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. वो हमें परखना चाहिए. അത് ദൈവജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? वो परमेश्वर ज्ञान है करके कहता है क्या? നമ്മൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 15-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. അതായത്
ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ, മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അറപ്പാണ്. हमने शुरुआत के दिन में ये पढ़ा था कि जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജഡം നല്ലതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് എറിഞ്ഞു കളയുക. എവിടെ? ക്രൂശിലേക്ക്. हमने परखने का अर्थ क्या है कि हमारे दृष्टि में जो अच्छा है वो बात नहीं, परंतु इस दुनिया की बातों को प्रभु का ज्ञान पाने के बाद में क्रूस की और उसको फेंक देना है. അപ്പോൾ അവിടെ വായിക്കണം, അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ और उस प्रकार आप फेंक देगा तब സർവശക്തൻ തന്നെ, उस महान परमेश्वर ही അവൻ തന്നെ നിന്റെ പൊന്നും वो तुम्हारा सोना നിന്റെ വെള്ളിയുമായിരിക്കും. और तुम्हारा चांदी എന്നിട്ട് बनेगा. പറയും, അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും? നീ നിന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇരിക്കുന്നവരിൽ നീ പ്രമോദിക്കും. तुम उस सोना चांदी लेने वालों में आनंदित रहेगा, നിന്റെ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് നിന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത്. क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा मानो धन है वहां पर तुम्हारा मन रहेगा. ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് വിലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. अगर दुनिया की बात आपको श्रेष्ठ लगता है तो आपका मन भी दुनिया में रहेगा. എന്നാ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണ്? परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കരുത്, സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന് വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത്. അവനാണ് നമ്മുടെ ധനം, അവനാണ് നമ്മുടെ പൊന്ന്, അവനാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം. आपका मन कभी भी दुनिया की बातों पर ना लगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह वर्तमान पिता की दाहिनी ओर है, वो स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाए, क्योंकि यीशु मसीह ही आपका सोना चांदी बोलू पत्र है. ഈ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തുമ്പോൾ ये ज्ञान जब हमारे अंदर जब आता है, 26 വാക്യം വായിക്കുക. യോബിന്റെ പുസ്തകം 22-26. जब योग की किताब 22 अध्याय का 26 वचन पढ़े, योग 22 का 26. तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा. നീ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. और तो उससे प्रार्थना करेंगे. 27. उसका 27 वचन, तू उससे प्रार्थना करेगा हाँ। और वह तेरी सुनेगा. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും ദൈവം കേൾക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? हमारा प्रार्थना कई बार प्रभु क्यों नहीं सुनता? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭയങ്കര വിലയേറിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശരിയാണ്. ദൈവം പരിജ്ഞാനമുള്ളവനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാം ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നാൽ അത് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അത് തരുന്നില്ല. हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा प्रार्थना वीर है, शूर है, परंतु हम हर एक प्रार्थना प्रभु उसका मान जैसे हम चाहते हैं वैसा प्रभु नहीं करता, क्योंकि प्रभु को मालूम है उसका नुकसान क्या होता है. എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവജ്ഞാനത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. हमारे जो कुछ भी तुम मांगो तुझे मिलेगा, वो उस विषय में है जो स्वर्ग के ज्ञान के साथ हम प्रभु से मांगते हैं. അപ്പൊ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മള് നിന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും എന്ന് നീ ലോകത്തിൽ വിലപ്പെട്ടത് കാണുന്നത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ വെള്ളിയായും സ്വർണമായും നിക്ഷേപമായും കാണുമ്പോൾ നീ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും, നീ പ്രകാശം കാണും, നീ പ്രാർത്ഥിക്കും, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. 27 വാക്യം. जैसे हमने अभी जो 22 से जो पढ़ा था, उन बातों के अनुसार हम उन बातों को जो हमें अपने आप को दृष्टि में श्रेष्ठ लगता था वो फेंकने के बाद में जब हम प्रभु को पुकारेगा तब प्रभु हमें सुनेगा. वो बात हम 27 वचन में यहाँ पढ़ता है. 22-28 वाक्യം और വായിക്കാം. 28 22 का 28 वचन और एक बार पढ़ेंगे. 28, 22-28. 22 अध्याय का 28 वचन. जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा. ഒരു കാര്യം നീ നിരൂപിക്കും, നീ आप एक बात का सोचेगा അവൻ നിനക്കത് തരും. और प्रभु वो बात आपको देगा. അപ്പൊ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും തരുമെന്നുള്ളത് എത്ര ഭോഷത്വമാണ്. मान लो जो भी बात सोचेगा प्रभु देगा, ये ऐसा हम समझना कितना मूर्खता है. കാരണം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. क्योंकि जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब हमारे जीवन के लिए धोखा देगा. അത് ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. क्योंकि ये दुनिया की ओर से है. അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചോദിച്ചാൽ ദൈവം തരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നല്ല ഒരു പിതാവായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. अगर दुनिया की बातें हम मांगे और प्रभु अगर देगा तो प्रभु जो है वो एक अच्छा पिता नहीं रहेगा. നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് പറയും, जब हमें ये स्वर्गीय ज्ञान मिलने के बाद हम प्रभु के पास आकर के कहेगा, കർത്താവെ അന്ന് നീ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നന്ദി. प्रभु उन दिनों में मैंने जो प्रार्थना किया था और आपने वो बात को नहीं सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. ദൈവം ഒരു നന്മയും നമുക്ക് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കില്ല. प्रभु सीधा चाल चलने वालों को कुछ भी भलाई वस्तुओं को नहीं रख छोड़ेगा. നേരോടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. जो सीधा चाल चलने का अर्थ ये स्वर्गीय ज्ञान पा करके चलने वाली बात അപ്പൊ है. നമ്മുടെ ആ വഴികളിൽ നമ്മൾ നടക്കേണ്ട വഴികളിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കും. അടുത്ത വാക്യം അതാണ് വായിക്കുന്നത്. अगर हम 28 सीधा चाल वाक्യം. चलेगा, प्रभु का प्रसन्नता का जीवन बिताएगा तो
हमारा मार्ग में ज्योति का उदय होगा। ഈ വെളിച്ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ज्योति उदय होने का अर्थ क्या है? നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടും. हमें कैसा वो काम को करना है उस बात के लिए हमें ज्ञान मिलेगा। ഇത് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലാണ് കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള ജ്ഞാനം ദൈവം തരും. इसका ये सारे बातों को हमें आत्मिक अर्थ में समझना चाहिए, उसका ज्ञान प्रभु हमें देगा। കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാണ്. प्रभु बोलता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ, എന്നെ ഒരുവൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇരുട്ടിൽ നടക്കയില്ല. और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा। അതെങ്ങനെ അക്ഷരീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണോ? സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോലുള്ള വെളിച്ചമാണോ? ये कैसा हम वास्तव में जैसे सूर्य जैसे ज्योति है, वो ज्योति जैसा ज्योति है क्या? നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന ദൈവപ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ്, ദൈവജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വെളിച്ചം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. ये हमारे अंदर जो हृदय में प्रभु देने वाला वो प्रकाश के बारे में प्रभु यहाँ पर ज्योति ज्योति कहता है। നമ്മൾ എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു. हम इफिसियों का पत्री 5:8 में हम पढ़ते हैं, पहले तुम अंधकार थे, ഇപ്പോൾ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണോ? अभी तुम ज्योति है, ऐसा है क्या? അല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വെളിച്ചമാണ്. അതിന് ആ പദം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? अभी तुम मसीह में ज्योति है करके आप उस पद को कैसा लिखा है, ये बात को ध्यान दीजिए। പണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുളായിരുന്നു. जब हम मसीह रहित था उस समय में अंधकार थे, ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു ഉള്ളപ്പോൾ अभी जब मसीह जब हमारे जीवन में है നമ്മൾ വെളിച്ചമാണ്. तब हम ज्योति है। അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഞാൻ വെളിച്ചമാണ്. वही बात को प्रभु ने कहा कि मैं ज्योति हूँ। അപ്പൊ വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്ത് ഇരുളില്ല. जब यहाँ पर ज्योति है वहाँ पर अंधकार नहीं। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവിധമായ ഇടർച്ചകളിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ദോഷവശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടപെട്ട് ദൈവപുത്രന്റെ രൂപത്തോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത് ചേർന്ന് അവനെ പോലെ ആയിത്തീരുകയാണ്. जब ज्योति हमें मिल जाता है तो उस समय में अंधकार हमसे दूर होता है, हमारी पाप और बुराई वो स्वभाव सब दूर होकर के यीशु मसीह के स्वभाव में हम और भी बदलते जाते हैं। അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് താഴ്ച സംഭവിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി തോന്നും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ പതറിപ്പോകത്തില്ല. ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ ദൈവജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കും. जब हम प्रभु के साथ चलने के समय में भी हमारे जीवन में कई प्रकार का कई प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, नीचे जाने वाला बात आएगा, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान है तो ज्ञान नहीं है तो हम प्रभु को पूछेगा प्रभु ऐसे क्यों, परंतु ज्ञान है तो इन बातों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देगा। അപ്പൊ ഇവിടെ എലിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത്. जब यहाँ पर एलिफस नाम का व्यक्ति इसका उत्तर देता है, അവന് അതിൽ 29 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसी 22 अध्याय का 29 वचन में हम कहता है, हम पढ़ता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। അവിടെ നിന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ जब वहां पर लिखा है कि जब तुम्हें नम्र करेगा നീ അത് പറയും, ഓ ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വഴിയാണെന്ന്. तो जरूर कहेगा ये आशीष की मार्ग है। അത് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ऐसा कौन बोल सकता है? അത് പൗലോസിന് പറയാൻ കഴിയും. ये पौलुस बोल सकता है। ദൈവിക ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും. जो ईश्वरीय ज्ञान पाया हुआ लोग कह सकता है, ഒരു ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ആർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. परंतु दुनिया का कोई भी लोग ऐसा नहीं कर सकता, അവനാണ് നിന്നെ താഴ്ത്തുന്നത്. क्योंकि प्रभु तुझे नीचा करता है। നിന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ जब तुम्हें नीचा करता നീ है പറയും അത് ഉയർച്ചയെന്ന്. तुम कहेगा कि मुझे ऊंचा किया। നോക്കുക, നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം വിട്ട് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെല്ലാം വിട്ട് നാം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ പരിഹസിക്കും. अभी जब हम प्रभु को जानने के द्वारा हम समाज को छोड़कर अपने घर के लोगों को छोड़ करके जब प्रभु के मार्ग पर चलेगा और जैसे उन लोग सोचते हैं ऐसे हम ऊंचा नहीं दुनिया की रीति में हुआ तो वो लोग टटा करेंगे। കാരണം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച തടസ്സം ഉണ്ടാവും. കാരണം വചന നിമിത്തം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും എന്ന് കർത്താവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. क्योंकि जब इस प्रभु को स्वीकारने के द्वारा बहुत से रुकावटें आएंगे, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है कि मतलब मेरे कारण मतलब तुमको बहुत प्रकार का नीचा होना पड़ेगा। അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ മനസ്സ് താഴ്ത്തുകയല്ല. हमारा जो चारों तरफ आने वाला परिस्थितियों को देख करके हमारा मन को हम तोड़ना नहीं। ഈ വഴിയിലൂടെ നടത്തുന്ന വ്യക്തി ആരെന്നുള്ള പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകില്ല. यदि इस मार्ग में मुझे ले चलने वाला प्रभु का बारे में हमें सही ज्ञान रहेगा तो हम कभी भी टूटेगा नहीं। ഇത്ര ഭക്തനായ യോബ് പോലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ യോബിനെ പോലെ നമ്മൾ ആരും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ईयोब इतना बड़ा भक्त होने पर भी ईयोब के जीवन में जो आया हुआ परीक्षा, ईयोब का जैसा परीक्षा हमारे किसी का भी जीवन में नहीं आया। ഇപ്പൊ യോബ് പറയണം, യോബ് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ്. ईयोब यहाँ पर कहना चाहिए कि मुझे प्रभु नम्र कर रहा है। എന്തിനാണ്? किस लिए? അത് എന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിയില്ല. ये मेरा भलाई के लिए है, मुझे प्रभु ऊंचा करने के लिए है,
ये ज्ञान ईयोब को उस समय में नहीं मिला. അപ്പോൾ ഈ ദൈവം നേരിട്ട് അതിന്റെ നമ്മള് 39 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നേരിട്ട് അവർ ആദ്യം ഈ സഹോദരങ്ങൾ 3 പേര് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും സ്നേഹിതന്മാർ 3 പേര് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കർത്താവ് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. जब ईयोब का इस दुख की अवस्था में ईयोब का मित्र लोग 3 लोग ईयोब के साथ बात किया. आखिर में हम देखते हैं कि प्रभु ईयोब के साथ बात करता है. ഇയ്യോബിനോട് കർത്താവ് വളരെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ 38 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ 39 അധ്യായത്തിന്റെ 13 വാക്യത്തിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം കൊടുക്കും. यहाँ पर उस 38 अध्याय से ये प्रभु बात करता है, लेकिन हम 39 अध्याय में उस 39 अध्याय का 13 वचन में प्रभु ऊंट का बारे में ईयोब को एक ज्ञान देता है. അതിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് വായിച്ച് उसकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ता है. उसका 39 अध्याय का 13 वचन. फिर चतुर मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्यों? അതിന് വലിയ ചിറകുണ്ട്. उसको बहुत बड़ा पंख है, എന്നാൽ ആ ചിറക് കൊണ്ട് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അത് വാത്സല്യം കാണിക്കുമോ? परंतु वो पंखों से अपने बच्चों से वो प्रेम दिखाता है? ഇല്ല. नहीं. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, इसके बाद पूछता है, യോബിനെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ദൈവം വിവേകം കൊടുക്കുകയാണ്. അവന് സംഭവിച്ച വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത വാക്യം, ईयोब को प्रभु ज्ञान दे रहा है. उन्होंने जो भी सोचा था उस विषय में प्रभु का ज्ञान प्रभु उनको उंडेल रहा है. आगे, क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है. നോക്കുക, അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. मतलब उस पक्षी को कोई जिम्मेवारी नहीं. അത് ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു പക്ഷി മുട്ടയിടുന്നത്. കാരണം ആ മുട്ടയിൽ അകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ട്, അതിനോട് വാത്സല്യം കാണിക്കണം. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒട്ടക പക്ഷി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല. एक माँ बच्चे को जन्म देता है, वैसे ही एक पक्षी अंडा देता है, क्योंकि उसमें जीवन है. परंतु ये पक्षी इस प्रकार का मतलब उससे प्रेम नहीं दिखाता. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം 15 വാക്യം, उसका 15 वचन, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उसको कुचल डालेगा. ഇങ്ങനൊന്നും അത് ഓർക്കുന്നില്ല. मतलब इसी प्रकार वो कभी सोचता ही नहीं. എന്നിട്ട് പിന്നെ 16 വാക്യം, उसका 16 वचन, वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എന്ന പോലെ അത് പെരുമാറുന്നില്ല. വളരെ കഠിന ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടുന്നു. बोलने का अर्थ क्या है कि वो मेरा बच्चा है ऐसा समझ करके वो उसके साथ व्यवहार नहीं करता, बहुत कठोर रीति में वो व्यवहार करता है. ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ പരിണാമം, ദൈവം ഞാൻ അതിന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തില്ല. ये सब कहने के बाद में प्रभु ने क्या कहा, मैं उसको ज्ञान नहीं दिया. നീ എന്നെ അങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്? क्या तूने मुझको ऐसा सोचा? നോക്കുക, നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച് എവിടെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണോ ദൈവം? ഈ ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലാണോ ദൈവം നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്? प्रभु हमें नया जन्म देने के बाद में इस पक्षी के समान प्रभु हमको छोड़कर जाता है क्या? ഒരിക്കലുമില്ല. कभी नहीं. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കി തരികയാണ്. ഞാൻ ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ വിവേകമില്ലാത്തവനല്ല, സർവ്വത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും സർവ്വത്തിനും ജീവനും ശക്തിയും കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ വിവേകമില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിച്ചാൽ അത് നാശത്തിന്റെ അധപ്പതനമാണ്. प्रभु कहता है कि मैं इस पक्षी के समान उसको अंडा देने के बाद में उसका चिंता ना करते हुए चलने वालों के जैसा नहीं. यदि इस प्रकार अगर एक व्यक्ति मेरे बारे में सोचे तो वो व्यक्ति का सत्यानाश है. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്തെല്ലാം ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. हमें बचाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा बड़ा त्याग करना पड़ा. ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ദൈവഹൃദയത്തിലുള്ള ഏക മർമ്മം സഭയാണ്. क्योंकि दुनिया की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर का दिल का एक गहरा पद्धति मंडली है. പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം തന്റെ പുത്രന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള വരവിനെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. जब पुरुषोत्तम के द्वारा वचन संहिता के द्वारा अपने पुत्र के जीवन में होने वाला उन कष्टों के बारे में बताया. ഇങ്ങനെ വളരെയധികം കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് സഭയെ വീണ്ടെടുത്ത് സഭയെ ജ്ഞാനിയാക്കി തീർത്ത് സഭയിലെ നമ്മളെ ഉയർത്തിവെച്ച് സ്വർഗസ്ഥലത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമ്മളെ അല്പം ഒരു ക്ലേശത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ സംശയിച്ച് പിന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ സർവശക്തന്റെ ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചില്ല. अभी अगर हम तो इतना बड़ा प्रभु कष्ट सह करके इतना बड़ा मृत्यु सह करके मंडली को बचा करके प्रभु ने इन सारे बातों को करने के बाद में कष्ट में अगर हम प्रभु के ऊपर दोष लगाता है तो हमने अभी तक स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त नहीं किया. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? क्या प्रभु में विश्वास है? ഉണ്ട്. है. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ ഈ ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനമില്ല. കാരണം എന്റെ ബുദ്ധി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. परंतु इस पक्षी के समान उसको ज्ञान नहीं, क्योंकि मेरा जीवन को देखेगा तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ बात नहीं होना चाहिए. ദൈവം ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു? यदि प्रभु ज्ञानी है तो मेरे जीवन में ऐसे बात क्यों आता है? ഇവിടെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ഒരു വാക്കുപോലും ദൈവത്തിന് എതിർ പറയാതെ നന്ദി പറഞ്ഞ്
ഈ നിലയിൽ എന്നെ നടത്തുവാൻ നിനക്ക് കൃപ തോന്നിയല്ലോ എന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു. इसलिए एक सच्चा ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति कितना भी प्रतिकूल में भी, प्रभु इस प्रतिकूल में भी आप मुझको चलाता है बोल के प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा. നമ്മളെ സഭാചരിത്രത്തിൽ പോളികാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട്. जब मंडली के चरित्र में पोलिकार बोल के प्रभु का दास है, യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു പോളികാർപ്പ്. वह യോഹന്നാ प्रेरित का एक चेला था पोलिकार्प. അവൻ വളരെ ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനാണ്. वो बहुत बड़ा एक യവനാനി पंडित था. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും താൻ എഴുതിയ രേഖകളും ക്രിസ്തീയ വചനങ്ങളെല്ലാം ചുട്ടുകളയ്ക്കാനായിട്ട് റോമ ചക്രവർത്തി ഉത്തരവിട്ടു. जब उसकी जीवन की समाप्ति के समय में इस रोमी सम्राट ने उन्होंने जो भी लिखा हुआ उन किताबों को जलाकर खत्म करने के लिए उसका आज्ञा दिया. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇനിയും എഴുതും, അതുകൊണ്ട് അവനെ തന്നെ തീയിലിടണം. इसलिए उसने सम्राट ने ये आज्ञा दिया कि अगर जिंदा रहेगा तो और भी लिखेगा, इसलिए इसको भी जला डालेंगे. അപ്പോൾ ആ തീയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. वो आग में जाने से पहले उसने एक प्रार्थना किया. वो प्रार्थना पूरा दुनिया भर में बहुत फेमस है. താൻ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം വലുതാണ്. वो जो सामना करने के लिए जो जा रहा है वो समस्या बहुत बड़ा है. പക്ഷേ അവൻ ആ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? परंतु उन्होंने उस समस्या को उन्होंने कैसे देखा? അവൻ പറഞ്ഞു, उन्होंने कहा, കർത്താവേ, हे प्रभु, നരകത്തിയിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു. आग नरक की आग से तूने मुझे बचा लिया. എന്റെ ഈ 86 വയസ്സ് വരെയും ഒരു ദോഷവും നീ ചെയ്തിട്ടില്ല. मेरा ये 46 साल आपने मुझे मेरे साथ कभी बुराई नहीं किया. ഇപ്പോൾ ഈ തീയും ദോഷമല്ല, अभी ये छोटा सा आग भी मेरे लिए कोई एक समस्या नहीं, ഇതെന്റെ കിരീടമാണ്. क्योंकि ये मेरा मुकुट है. എവിടുന്ന് കിട്ടി ജ്ഞാനം? ये ज्ञान कहाँ से मिला? ദൈവം കൊടുത്തൊരു ജ്ഞാനമാണ്. ये परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान है. അവൻ സമയം കളയാതെ ദൈവത്തിന്റെ കൗൺസിലിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചെടുത്ത ജ്ഞാനമാണ്. वो समय को नष्ट ना करते हुए प्रभु के संग रह करके प्रभु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है. അപ്പോൾ ഇയ്യോബിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെ പോലാണോ നീ കാണുന്നത്? अभी योग से प्रभु कहता है कि इस ऊँट पक्षी के समान में तुम्हारे साथ व्यवहार करता है क्या? അതിന് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? वो उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कठोर रीति में अंडा बच्चे के साथ ये काम करता है. നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോലെ മനസ്സിലും ഇത്രത്തോളം കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവൻ ആരാണ് ഉള്ളത്? जब हम प्रभु को जानेगा तो इतना जैसा അനുഗ്രഹകാരി പ്രഭു കോൻ होता है. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. യെരമ്യാ പ്രവചനം അതിന്റെ 9:23 വായിക്കുന്നുണ്ട്. जब हम प्रभु का वचन में यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ता है. यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23. यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ. ദൈവം കരുണയും കൃപയും ദയയും ഉള്ളവനാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. प्रियो, परमेश्वर करुणामय है, दयावंत है. इन बातों को जान करके कार्य करने में प्रभु को प्रसन्नता है. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ള ആ പരിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ബുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം, ജ്ഞാനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. हम कोई भी परिस्थिति में होकर गुजरेंगे, उस समय में बहुत ज्ञान के साथ कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुद्धि देगा. നമുക്ക് ഇതിനൊരു വിഷയമുണ്ട്. നമ്മള് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് സഭാപ്രസംഗിൽ വായിക്കുമ്പോൾ उसके लिए एक बात है, जब एक्लेशियंस में पढ़ता है सदुपदेश, അതിന്റെ 10-ാം അധ്യായം, उसका 10 अध्याय, 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ उसका दूसरा वचन में, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है. നമുക്കൊരു ശരിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വാക്യം പോലെ അത് തോന്നും. शायद हमें समझने के लिए कठिन लगेगा. കാരണം ബുദ്ധിമാന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തും മൂഢന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്നു. മലയാളം में बिल्कुल समझने में कठिन है, हिंदी में ओके, हिंदी में समझने में कोई दिक्कत नहीं. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? अवामर जो पढ़ता है उसका अर्थ क्या है? ബുദ്ധിമാന്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജ്ഞാനം ഇടത്തും അല്ലെങ്കിൽ പോഷന്റെ ബുദ്ധിമാന്റെ വലത്തും ഇടത്തും അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ? मतलब बुद्धिमान का बुद्धि दाहिने बाएं ऐसे है क्या? എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിയായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ उसका जो सही परिभाषा जब हम देखता है, നമുക്കറിയാം ഇടത്തും വലത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും, കർത്താവ് അവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം 25 അധ്യായം വലത്തുള്ളവരോട് പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറയുന്നു. जब मत्ती 25 अध्याय में जो दाहिने ओर है वो धन्य लोग करके कहता है, जो बाएं ओर है
वो दुष्ट लोग करके कहता है। അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ശരിയായ ഭാഷാന്തരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുവൻ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയം ക്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് വലത്തുഭാഷത്തേക്കാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഹൃദയം എപ്പോഴും ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. एक व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो वो दयनीय वर्ग, या बोलने का अर्थ परमेश्वर की ओर वो हमेशा उसका ध्यान जाएगा। അവൻ ബുദ്ധിഹീനനാണെങ്കിൽ परंतु वो बुद्धिहीन है तो നാശത്തിലേക്ക്. वो विनाश की ओर जाएगा। കാരണം നമ്മള് 36 സങ്കീർത്തനം എന്താ വായിക്കുന്നത്? हम 36 भजन संगीत में क्या पढ़ता है? ദുഷ്ടന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാവാദേശമുണ്ട്. അതെങ്ങനെ പൊങ്ങി അങ്ങനെ 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 ബബിള് ചെയ്യുകയാണ്. मतलब दुष्ट का दिल में पाप का विचार है। അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? അപ്പം ഓ നീതിമാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, अगर वो धर्मी है या परमेश्वर का जन है तो അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാപചിന്ത വന്നാൽ പോലും അവൻ കർത്താവിലേക്കാണ് തിരിയുന്നത്. वो अगर दुष्ट का या पाप का विचार आए तो भी वो प्रभु की ओर मुड़ेगा। കാരണം അത് മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. वो छिपाता नहीं। അവൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു? वो काम पर लाता है। വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. वो ज्योति प्रभु की ओर लाता है വെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് ഭസ്മമായി പോകുന്നു. और वो ज्योति के सामने वो सब खत्म हो जाता है। കാരണം നമ്മൾ ഈ പാപം നടക്കുന്നത് രഹസ്യമായി ഇരുട്ടിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. जब हमारे में पाप क्यों होता है? क्योंकि हम गुप्त रीति में अंधकार में रहते हैं। അതാണ് നമ്മള് 2 കൊരിന്ത്യർ 10 അധ്യായത്തിന് 5 വാക്യം, നിങ്ങളുടെ ഏത് വിചാരത്തെയും ഏത് ചിന്തയെയും ഏത് ഭാവനയെയും ദൈവവിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്തും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അനുസരണത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചടക്കുവീൻ. जब हम 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में पढ़ते हैं कि जो प्रभु की इच्छा खिलाफ उड़ने वाला उन विचारों को भी हम प्रभु के लिए कैद करना है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ചു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. हमको लगता है कि हमने जो बपतिस्मा लिया तो हमने प्रभु को पूर्ण रूप में मान लिया, ऐसा हमको लगता है। എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കീഴ്പ്പെട്ട് ആ ചിന്തകളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ച് ദൈവിക ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരത്തക്കവണ്ണം പാകപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം. जब हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कोई भी चिंता या विचार आता है तो प्रभु की योग्य रीति में उसको लाने के लिए प्रभु के पादस्थान में ला करके उस पर हमें विजय प्राप्त करना। കാരണം നമ്മൾ സ്വയമേ ജ്ഞാനികളല്ല. क्योंकि हम स्वयं में अपने आप में वो ज्ञानी नहीं है। ദൈവം നമുക്ക് ജ്ഞാനം തന്നെങ്കിലേ ആ ജ്ഞാനമുള്ളൂ. हमें प्रभु ज्ञान देगा तभी हमें ज्ञानी बनेगा। അവിടെ 28 ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. जब इय्योब की किताब 28 अध्याय में ऐसे एक वचन है, വെള്ളിക്കൊരു ഉത്ഭവസ്ഥാനമുണ്ട്, और चांदी के लिए एक उद्भव स्थान है പൊന്നിനും ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനമുണ്ട്. और सोने को भी एक उद्भव स्थान है। എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്തെന്ന് ലോകത്തിലുള്ളവർക്കറിയാം. परंतु ये उसका कहाँ से मिलते हैं वो दुनिया के लोग जानते हैं। എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ 12 വാക്യം ചോദിക്കുകയാണ്. उसके 12 वचन में पूछता है, 28 का 12, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? ആർക്കും അറിയത്തില്ല. वो किसी को भी मालूम नहीं। അതിന്റെ 13 മുതൽ താപോട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ जब उसका 13 वचन से जब नीचे हम पढ़ेंगे, അതിന്റെ വില മനുഷ്യന് അറിയുന്നില്ല. उसका मूल्य मनुष्य नहीं जानता। എന്നിട്ട് പറയാണ് അത് എന്നിലില്ല എന്ന് ആഴി പറയുന്നു, अभी मुझ में नहीं है करके सागर कहता है, എന്റെ പക്കലില്ല എന്ന് സമുദ്രം പറയും. താപോട്ട് പറയാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും പറയുന്നില്ല എന്നിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. मतलब इसका नीचे को बोलता है कि दुनिया का कोई भी वस्तु ये नहीं बोलता कि मुझ में ज्ञान है करके। അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എവിടുന്ന് വരുന്നു? फिर ये ज्ञान कहाँ से आता है? ഈ ജ്ഞാനം അവിടെ അതിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതിന്റെ 20 വാക്യം. और उसका 20 वचन में 28 अध्याय का 20 वचन में फिर से हम पढ़ता है, फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? അറിയുന്നില്ല. वो नहीं जानता। വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എവിടുന്ന് വരുന്നെന്ന്. सोना चांदी भी नहीं जानता ये ज्ञान कहाँ से आता है। സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിനും അറിയില്ല. और मतलब सागर और उसकी गहराई को भी नहीं मालूम है। ഒരുവൻ മാത്രം അറിയുന്നു. सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है। 23 उसका 23 वचन, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം എവിടുന്നാണ് ജ്ഞാനം വരുന്നത്? वहाँ कहाँ से ज्ञान आता है? അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ താപോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. जो अब नीचे जब पढ़ता है അതിന്റെ 28 വാക്യം. उसका 28 वचन, 28 का 28, तब उसने मनुष्य से कहा, देख
प्रभु का भय मानना ही यही बुद्धि ആ है। അപ്പം ഈ ജ്ഞാനി ക്രിസ്തുവാണ്. हमारा ये ज्ञान क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। ഈ പരിജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവാണ്. हमारा बुद्धि ये प्रभु यीशु मसीह അപ്പൊ है। അവനോ കീഴ്പ്പെട്ട് അവനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ജ്ഞാനം. जो प्रभु को आदर करके प्रभु का भय मानकर जीवन बिताता है वही ज्ञान है। അപ്പം നമുക്ക് ഈ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ദൈവജ്ഞാനമായ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനമായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. प्रभु ने हमें जो दिया हुआ दान कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि पिता ने अपना पुत्र को ही हमें ज्ञान होकर के दिया है। അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ये ज्ञान कैसा है? നമ്മള് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ जब हम शमूएल की किताब में पढ़ता है, അതിന്റെ 1 ശമൂവേൽ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് വചനം ദുർലഭമായിരുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. जब पहला शमूएल 3रा अध्याय का पहला वचन में पढ़ता है कि उन दिनों में वचन बहुत कम थे, അതുകൊണ്ട് ദർശനവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനവുമില്ല. इसलिए दर्शन भी नहीं, बोलने का अर्थ ज्ञान भी नहीं। ആ അപ്പൊ അവിടെ വചനമില്ലാത്തടത്ത് ജ്ഞാനമില്ല. यहाँ पर वचन नहीं, वहां पर ज्ञान नहीं। എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ परंतु उन दिनों में ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നുണ്ട്. प्रभु एक व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, അതാണ് ശമൂവേൽ. वो है शमूएल। എങ്ങനെയാണ് ശമൂവേലിന് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? कैसा शमूएल को ज्ञान मिला? 1 ശമൂവേൽ 3:21 जब पहला शमूएल 3रा अध्याय का 21 वचन, और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। നോക്കുക, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം അവന് കൊടുത്തത്? ദൈവം വെളിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ? परमेश्वर ने कैसे उसको ये ज्ञान दिया? എങ്ങനെയാണ് അന്നുള്ള എല്ലാവരിലും കാരണങ്ങൾ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശമൂവേല് ജ്ഞാനിയായി തീർന്നത്? उस दिनों में बाकी और लोगों से बढ़कर के शमूएल कैसे ज्ञानी बना? ഒരു വചനവും അവൻ നിഷ്ഫലമാക്കിയില്ല. क्योंकि प्रभु से पाया हुआ एक भी वचन उन्होंने जाने नहीं दिया या निष्फल नहीं होने दिया। അവനത് ധ്യാനിച്ചു, उन्होंने उस वचन को ध्यान किया, അവനത് തിന്നു. उन्होंने उसको खा लिया। അപ്പോൾ ദൈവം അവന് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. तो उस समय में प्रभु उसको और भी प्रकट होते रहा। അപ്പൊ ഇതാണ് വളർച്ച. ये है बढ़ोतरी। അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താതെ നമുക്കത് അറിയില്ല. हमें प्रभु प्रकट करके देते बिना हम उसको नहीं जान सकता। നമ്മളെ യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം यिर्मयाह का नबी की किताब 11:18 നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. 11:28 में, यिर्मयाह 11 अध्याय का 28 वचन में पढ़ता है। 11:18 मुझे बताया हाँ। और यह बात मुझे मालूम എങ്ങനെ हुई। നമ്മൾ അറിയുന്നു? कैसे हम യിരെമ്യാവ് പറയുക, ഇപ്പം നമ്മൾ ശമൂവേൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി? യഹോവ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. शमूएल ने कैसे उन बातों को सीखा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया? യിരെമ്യാവിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? यिर्मयाह को कैसे मालूम पड़ा? എനിക്ക് യഹോവ വെളിപ്പെടുത്തി. प्रभु ने मुझे, यहोवा परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। പ്രിയമുള്ളവരെ, ശമൂവേലിന് വെളിപ്പെടുത്തതുപോലെ യിരെമ്യാവിന് വെളിപ്പെടുത്തതുപോലെ നമുക്കും വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. जैसे शमूएल को प्रकट करके दिया, यिर्मयाह को प्रकट करके दिया, वैसे ही प्रभु वचन के द्वारा हमें भी प्रकट करके देता है। यही प्रभु करता है। എന്നിട്ട് ദൈവം തന്നെ, കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ്. യോബിനോടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ 32-ാം അധ്യായം യോബ് 32:8 इसी रीति में ईयोब से भी प्रभु कहता है, उसका ईयोब 32 अध्याय का 8 वचन में, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। അപ്പൊ മനുഷ്യന് ആത്മാവുണ്ടല്ലോ. मनुष्य में आत्मा है। അപ്പൊ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരാണ് हम जानते हैं कि हम पाप और बुराई के कारण, अतिक्रम के कारण मरे हुए थे। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചു കിടന്നതാണ്. हमारा आत्मा मृतक अवस्था में था। എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. प्रभु जब हमारे साथ पहले बार जब संपर्क में आया तो हमारे आत्मा को प्रभु ने जिलाया, നമുക്കൊരു പുതിയ ആത്മാവിനെ തരുന്നു. हमें एक नया आत्मा दिया। ആ ആത്മാവിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം വരുന്നത്. उस आत्मा के द्वारा हमें स्वर्गीय ज्ञान मिलता है। നമ്മളെ സ്കൂളിലെ നമ്മൾ ഒരാളെ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ കളക്ടറോ ആകുന്നത് ആത്മാവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. जब हम एक बच्चा एक स्कूल में जाकर के पढ़ाई करके एक इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, उसके लिए आत्मा का जरूरत नहीं, അത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. वो दुनिया का ज्ञान है। എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ട് परंतु प्रभु के जैसा बनना है तो पहले हमारे में आत्मा होना चाहिए। ആ ആത്മാവിൽ ദിവ്യജ്ഞാനം പകരുന്നു. उस आत्मा में प्रभु स्वर्गीय ज्ञान को उंडेलता ആ है। ആത്മാവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയാണ്. उस आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हम प्रभु को जानने लगता
देखता है। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും അറിയണമെന്നില്ല. इसलिए हमें हर एक बात को जानना जरूरी नहीं। നമുക്ക് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് ഭാവിക്കണം. कई लोग जो नहीं जानता है वो बात को भी मैं जानता हूँ करके अभिनय करता है। നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. कभी भी हम ऐसा ना കാരണം करें, സർവ്വജ്ഞാനി യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. क्योंकि सर्वज्ञानी सिर्फ यीशु मसीह है। സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. अवसर के अनुसार प्रभु हमें बातों को प्रकट करते रहेगा। വേറൊരു പ്രവാചകൻ നമ്മളിപ്പോൾ ശമൂവേലിനെ നോക്കി, യെരമ്യാവിനെ നോക്കി. अभी हमने शमूएल को देखा, यिर्मयाह को देखा, കാരണം ഈ പ്രവാചകന്മാരിലെല്ലാം അഭിഷേകത്താൽ ദിവ്യജ്ഞാനമുണ്ട്. क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं में प्रभु के अभिषेक के द्वारा ईश्वर के ज्ञान है। ഒരിക്കല് യേസ്കൽ പ്രവാചകനെ കർത്താവ് വിളിച്ചു കാണിച്ചു. जब एक बार एहezकेल नबी को प्रभु ने बुला कर दिखाया, കുറെ അസ്ഥികൾ കാണിച്ചു. कुछ हड्डियों को दिखाया। യേസ്കൽ 37:3 जब एहezकेल नबी की किताब 37 अध्याय का 3 वचन में है। ഈ അസ്ഥി കാണിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? ये हड्डियों को दिखा करके प्रभु ने भविष्यवक्ता से पूछा, क्या ये हड्डी जीवित होंगे? 37 का 3। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? അപ്പം ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, ഞാനാണ് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കും, കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയാണെന്ന് കർത്താവിനോട് കാണിക്കല്ലേ. जब अगर मेरे से अगर प्रभु पूछता तो मैं बोलेगा हाँ जीवित होगा, क्योंकि मैं अपने आप को ज्ञानी करके प्रभु के सामने दिखा रहा है। എന്നാൽ ഈ ദൈവദാസൻ എന്ത് ചെയ്തു? परंतु ये एहezकेल नबी ने क्या किया? നമ്മൾ ആരംഭത്തിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വലിയ ദർശനങ്ങൾ കണ്ട വ്യക്തിയാണ്. इस शुरुआत में एहezकेल ने बहुत बड़े बड़े दर्शन देखा। അവിടെ ദിവ്യ ചക്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയായ ദൈവദാസനാണ്. मतलब उन्होंने बहुत बात चक्र घूमते हुए, प्रभु का आत्मा रहते हुए, चलते हुए सब देखा। वो बहुत ज्ञानी है प्रभु का दास। എന്നാൽ 37 അധ്യായത്തിൽ വളരെ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവദാസൻ പറയുകയാണ്, കർത്താവ് എനിക്കറിയത്തില്ല. जब बहुत 37 अध्याय में बहुत से ज्ञान पाया हुआ ये प्रभु का दास कहता है, प्रभु मुझे नहीं मालूम। എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്താ ശാസിക്കുവോ? इसका मतलब मुझे नहीं मालूम करके बोलने से क्या प्रभु डांटेगा क्या? നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതല്ലേ? हमारा अवस्था ऐसा ही നമ്മുടെ नहीं है क्या? ദിവസവും കർത്താവേ ഇന്ന് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. प्रभु मुझे आज क्या क्या बात होने वाला है मुझे मालूम नहीं। ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇന്നത്തത്. कल का समस्या नहीं आज का। ഇന്ന് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. आज क्या बोलना चाहिए मुझे मालूम नहीं। ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നവരോട് എന്ത് പറയണം? കർത്താവ് എനിക്ക് നീ ജ്ഞാനം നൽകണം. आज जो भी मिलेगा उससे क्या बोलना है मुझे मालूम नहीं, प्रभु आप मुझे ज्ञान देना। ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഈ ആശ്രയം, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള വിശ്വാസം. എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. ये है हमारा प्रभु में भरोसा, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ഇതേ കാര്യം തന്നെ കർത്താവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു. यही बात को प्रभु फिलिप्पोस को पूछता है। നമുക്ക് ഫിലിപ്പോസിനെ അറിയാമല്ലോ. आप फिलिप्पोस को जानते हैं। നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം उस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्यायത്തിന്റെ उसका 6 अध्याय, അതിന്റെ 6 अध्यायത്തിന്റെ 5 6 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 5 और 6 वचन। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? അപ്പം അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഫിലിപ്പോസ് എനിക്ക് എവിടുന്ന് വാങ്ങും എന്ന് അറിയാമെന്നാണോ പറഞ്ഞത്, അറിയത്തില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? अभी यहाँ पर उस भीड़ को देख करके प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस को पूछता है कि इन लोगों के लिए हम कहाँ से रोटी लेंगे? उस समय में फिलिप्पुस ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? हाँ मुझे मालूम है या मुझे नहीं मालूम, क्या उत्तर दिया? അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം കർത്താവേ. मालूम उसने ये उत्तर दिया, प्रभु मुझे मालूम है। 7 വാക്യം उसका 7 वचन। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी। ആണോ? ആർക്കറിയാം? मालूम किसको मालूम? ഫിലിപ്പോസിന് അറിയാം. फिलिप्पुस को मालूम। പക്ഷെ ഫിലിപ്പോസിന് അറിയാമെങ്കിലും അത് 200 വെള്ളി പണം വേണം. പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കാര്യം നടക്കും. मालूम यहाँ पर फिलिप्पुस को मालूम है तो भी वहाँ पर पैसा चाहिए। पैसा है तो काम हो जाएगा। നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, പണമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. हमारे जीवन में धन नहीं है, यही हमारा बड़ा समस्या है। പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സാധിക്കും. क्योंकि धन है तो सब कुछ हो जाएगा। ഇത് 5000 അല്ല 10000 ആട്ടെ, പണം 200 വെള്ളിക്കാശ് ഇവിടെ വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. अगर 5000 क्या 10,000 भी होने दो तो 5000 को 200 दिनार है तो उसके अनुसार हिसाब करना काफी है ना। നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ധനം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിന്റെ പോഷത്വം ഫിലിപ്പോസിനുണ്ട്. मतलब अगर हमारे सामने आने वाला समस्याओं को हम सामना करता अगर धन से है तो ये फिलिप्पुस का जैसा बात हमारे जीवन में भी है। എന്താ കർത്താവ് അറിയില്ലേ?
क्या प्रभु को नहीं मालूम? അവനിലുള്ള ലോകമയത്വം, അവനിലുള്ള ബുദ്ധിഹീനത കാണിക്കാനാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. जब उसकी जीवन आराम में वाक्य, जो दुनियादारी या, की बात है वो बात को दिखाने के लिए प्रभु ने इसे पूछा। उसका 6 वचन में है। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, हाँ। क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। അപ്പൊ എസ്കേലിന്റെ ഉത്തരവും ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഉത്തരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടോ? अभी अब आपने हेस्केल का उत्तर में, फिलिप्पस का उत्तर में जो फर्क जो है आपने देखा? ഫിലിപ്പോസ് അടുത്ത സമയത്ത് കർത്താവിലേക്ക് വന്നതാണ്. क्योंकि फिलिप्पस अभी बहुत निकटता में मसीह के पास आया। അനേക നാളുകൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ തനിക്ക് ആ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ പരിചയമാകത്തുള്ളൂ. अभी और काफी समय के बाद में ही वो स्वर्गीय ज्ञान में वो ये समझ रख पाएगा। ആത്മാവ് അവനിൽ വന്നെങ്കിലേ ആ ആത്മാവിന്റെ ആ ജ്ഞാനം തരുന്ന ആത്മാവിൽ ആകുമ്പോഴാണ് അവന് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. जब प्रभु की आत्मा उसको मिलेगा तभी वो ज्ञान की बात को भी उसको मिलेगा। കർത്താവ് പറയുക, കർത്താവ് 200 വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പറയും, കർത്താവ് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇന്നത് വേണം, ഇത് വേണം, ഇത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും? मतलब हम लोग अभी यहाँ पर फिलिप्पोस ने हिसाब किया 200 दिनार। इसी प्रकार प्रभु हमको ये चाहिए वो चाहिए ये बात सब बोलने के टाइम पर मतलब वास्तव में हमें इस प्रकार का कार्य करना है करके हमें वो समझ नहीं। അപ്പം ഉടനെ ഫിലിപ്പോസ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ്. अभी मतलब फिलिप्पोस को ये सवाल किया तो उन्होंने मतलब उसको काउंट करने लगा। നമ്മളിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. हमारे हाथ में भी एक मोबाइल रहता है। ഒരു ഐഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണോ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കുത്തി ഇവിടെ കുത്തി ലോകം ഇത് പറയും. आईफोन हो स्मार्टफोन हो है तो उसके अंदर इधर लगाया उधर लगाया और ये उत्तर दे दिया। ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം സഭയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ന് സാത്താന്റെ ആഗ്രഹം. आज दुनिया के ज्ञान को मंडली में लाना ये शैतान का लक्ष्य है। കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. प्रभु क्या करने जा रहा है वो प्रभु जानता है। കർത്താവിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത്. हम प्रभु को सिखाने वाला नहीं बनना चाहिए। നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. हम प्रभु से सीखना है। എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പി. हम प्रभु से जुआ लेकर प्रभु से सीखे। എത്ര ജ്ഞാനമാണത്! कितना बड़ा ज्ञान है। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ആ പരീക്ഷ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവനോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. मतलब वो फरीसी व्यक्ति वो खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है, वास्तव में वो प्रभु से नहीं वो अपने आप से कह रहा है കർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. और वो प्रभु को समझा रहा है, കർത്താവേ, हे प्रभु ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ, കാരണം നിനക്ക് അവനെ അറിയത്തില്ല. मैं उस व्यक्ति के समान नहीं जो चुंगी लेने वाला है, അവൻ उसको नहीं जानता। ഭയങ്കര പാപിയാണ്. वो बड़ा पापी है। ഞാനോ? अरे तो मैं, എന്നെ നിനക്കറിയത്തില്ല. मुझको भी आप नहीं जानता। ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. मैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करता है। നോക്കുക, കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത്? प्रभु के पास आकर के प्रभु को जब हम सिखाता है उस रीति में अगर हम प्रार्थना करेगा तो हम प्रार्थना करने वाला बात प्रभु से हम कैसे पाएगा? എന്നാൽ നാം കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് परंतु हम प्रभु के पास आकर നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ हमारा अवस्थाओं में എനിക്കത് അറിയത്തില്ല കർത്താവ്, प्रभु मुझको मान नहीं प्रभु, എന്നാൽ നിനക്കത് അറിയാം. परंतु प्रभु आप जानते हैं, നീ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ സുരക്ഷിതത്വം. आप सब कुछ जानता है, यही मेरा सुरक्षा है। പൗലോസ് തീമോഥെയോസിന് എഴുതുകയാണ്, जब पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നീ ചിന്തിക്കണം. मैं जो कहता है तो उस बात पर विचार करना, കർത്താവ് സകലത്തിലും നിനക്ക് ജ്ഞാനം തരും. क्योंकि प्रभु हर बात में तुझे ज्ञान देगा। ഒരു കാര്യത്തിലാണോ? एक बात में है क्या? അല്ല, नहीं, സകലത്തിലും നിനക്ക് പരിജ്ഞാനം തരും. सब बात में तुझे प्रभु ज्ञान देगा। അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ്? हमारे നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം. രണ്ട് തീമോഥെയോസ്. हमारे जीवन में आया हुआ समस्या क्या है, हम चाहे तो उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस, നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ कई बार हमारे से जो नहीं होता वही बातों को हम प्रभु के सामने लाता है। അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം, उसका 7वां वचन, 2:7. दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का 7वां वचन, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे अब सब बातों की समझ देगा। ആണോ? ഏത് കാര്യത്തിൽ തരുമെന്നാണ്? मतलब किस बात में देगा करके है, എല്ലാ കാര്യത്തിലും. सारे बातों में। അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ആ വിഷയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് അനുഭവ പരിചയമുണ്ട്, ഞാനങ്ങ് ചെയ്യാം, അവിടെയും നമ്മൾ പെശകുകയാണ്. കാരണം അപ്പോഴും എത്ര പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കർത്താവിന് ജ്ഞാനം അപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കർത്താവ്. एक बार किया वो समय में वो बात वैसे हो गया, दोबारा हम करने के टाइम पर जो पहले किया हुआ उन बातों को लेकर के हमको काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब करना होगा उस समय में
प्रभु हमें उसका ज्ञान देगा। കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കഷ്ടത ഉണ്ടാവും. प्रभु ने कहा मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट होगा, അന്ന് നിങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. तुम्हें मंदिर की ओर खींच खाच कर ले जाएगा। അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. उनको उनसे क्या कहना है करके तुम चिंता नहीं करना, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലുണ്ട്. क्योंकि प्रभु की आत्मा तुम में है। അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ജ്ഞാനം തരും. वो आत्मा तुझे तुरंत वो जो बोलना है वो देगा। പ്രൈസല്ലോ. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ അകന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ആ സ്ഥാനം കൈപിടിക്കുകയാണ്. मतलब जब हम स्वर्गीय ज्ञान से दूर होता है तब दुनिया का ज्ञान उस स्थान को ले लेता है। കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പരീശന്മാരോടും ശാസ്ത്രിമാരോടും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? जब प्रभु ये दुनिया में था तब शास्त्री और फरीसियों से प्रभु ने क्या कहा? നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 11:52 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ लूका का सुसमाचार 11 अध्याय का 52 वचन में, लूका 11 का 52, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുക. तुमने ज्ञान का कुंजी ले लिया, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. तुम लोगों को स्वर्ग में ले जाते हो, പക്ഷേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവാണ്, ഞാനാണ്. उस स्वर्ग में ले जाने का जो ज्ञान जो है वो मैं हूँ या मसीह हूँ। എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ കഴിയും? मेरे बिना तुम कैसे पिता के पास पहुंच सकता है? അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയാണ്, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു. उसके बारे में प्रभु उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ज्ञान का कुंजी तुम लोगों ने ले लिया। രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉള്ളത്. वहां पर दो बात है, പരിജ്ഞാനം ഒരു വിഷയം, ज्ञान एक बात താക്കോൽ ഒരു വിഷയം. और कुंजी और एक बात। താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം. कुंजी का अर्थ अधिकार। അത് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. प्रभु पत्रों से कहा है, അപ്പം പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ അധികാരവുമുണ്ട്. ज्ञान जिसके पास है उसके पास चाबी भी है, अधिकार भी है। നമുക്ക് കർത്താവ് അധികാരം തരണമെങ്കിൽ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായ നിന്നെ ഞാൻ അധികത്തിന് അധികാരിയാക്കും, അധികാരിയാകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. प्रभु हमें मानव अधिकारी बनाना है तो हम थोड़ी बात में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु बहुत बातों में हमें अधिकारी बनाएगा। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവജ്ഞാനവും അതെ മനുഷ്യജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. प्रियो, अभी तक हम लोग जो विचार कर रहा था परमेश्वरीय ज्ञान और मनुष्य का ज्ञान के अंदर क्या है, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജ്ഞാനം അപകടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്? क्यों मनुष्य का ज्ञान इतना बड़ा धोखे में है? അതിന് പിന്നിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. क्योंकि उसके पीछे ये दुनिया का सरदार या प्रभु शैतान है। എന്നാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനം, परंतु जो ऊपर से आता है ज्ञान, അത് പ്യുവറാണ്, वो एकदम पवित्र है, അത് നിഷ്കളങ്കമാണ്, അത് സമാധാനമാണ്, അത് നീതിയാണ്, അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. वो ज्ञान कितना मतलब निष्कपट है, वो धार्मिकता से भरे हुए है, वो कितना फलों से भरा हुआ है, कितना श्रेष्ठ है। യാക്കോബ് ലേഖനം 3:15 കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. जब याकूब का पत्र उसका 3 अध्याय का 17 वचन भी पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളെ അശുദ്ധാക്കും. मतलब इस शरीर का ज्ञान जो है हमें अशुद्ध करेगा। എന്നാൽ നമ്മൾ അശുദ്ധമായ ഒരു പാപം ചെയ്യണമെന്നില്ല. हम अशुद्ध होने के लिए कोई पाप करना जरूरी नहीं। ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഷളായി പോയി. जब हम मसीह के साथ एकाग्र मन जो होना चाहिए उससे अगर हम दूर हो गया तो हम लोग बुराई में गिर गया। ക്രിസ്തു നമുക്ക് ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम अगर यीशु मसीह हमारे ज्ञान है तो हम प्रतिदिन प्रतिक्षण हम पवित्र बनते जाते അതാണ് हैं। ദൈവജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനമായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധിയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. इसलिए जो परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा है, मसीह हमारे लिए क्या क्या बना, मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान ठहरा, धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा। നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ. हम लोग कितना धन्य लोग हैं। സ്വർഗത്തിലെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ. हम स्वर्गीय ज्ञान से चलने वाले। ദൂതന്മാർക്കും ഗബ്രിയേലിനും ഒന്നുമുള്ള ജ്ഞാനമല്ലത്. ये स्वर्गदूतों को या इवन गब्रियल को जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അതേ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ജീവനിൽ എന്നെ പിന്നെ ഒരുവൻ വന്നാൽ ഏറ്റവും നടക്കുക ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും. ഈ പ്രകാശത്തിന് ഈ ജ്ഞാനത്തിന് ജീവനുണ്ട്. ये परमेश्वर का ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति में आने के बाद में ये ज्ञान का खूबी क्या है कि ये ज्ञान में जीवन है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हमें सहायता करे। ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയും കിടക്കുകയാണ്. अभी इस हमारा स्वर्गीय ज्ञान का बारे में, ईश्वरीय ज्ञान का बारे में जो बोझ आपको बजाने के लिए अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी आगे है, कल भी मौका है, कल भी आपको मिलेगी। കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु का आशीष आपके साथ हो। ആമേൻ.